Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan. Alhamdulillah malam ini kita Allah izinkan ya, malam ini Allah izinkan kita istiqomah menjalankan kegiatan rutin, yaitu kajian hidayah dan bacaan qasidah burdah. Semoga kita bersama mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah hadrat Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Summa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad, Sayyidina al-Ustaz al-Azim al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'anawi wa al-Muqaddam as-Sani Sayyidina Abdul Rahman as-Saqaf wa jami'i sadatina Ali Ba'anawi wa usulihim wa fuqahihim al-muntasibina ilaihim ajma'in. ثم إلى روح صاحب البغدة الإمام محمد البصيري أصوله وفروعه. ثم إلى روح سيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وسيد الوالد هادي بن أحمد السقاف وأصوله وفروعه والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، ونخص خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ بهاء النقشبندي، السيد علي المالكي، السيد محمد علي المالكي، السيد علي بن ابي بكر السقاف، والشيخ زبير الانصاري، وشيخنا منصور الانصاري، وشيخنا عبد الله بن محمد الانصاري، شيخنا مدول الناقص الدمامي، وشيخنا مدبه بن حسن الانصاري، الى جميع اولياء الله تعالى وعلمائه في ولايه بيتهم، خصوصا حجة الاسلام ابا حامد الغزالي وشيخنا البنتاني رحمهم الله تعالى، ورسولهم وفرعهم وجميع الابدين بان الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنه. ثم الى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم من رحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن تذكر جيران بذي سلم مسجد دمع جيران مغنة في دميم أما بدر من المقرئ كاظمة وأمة النحر والماء من يمم فما لعينيك إن قلت فهمت وما لقلبك إن قلت سابق يهمي أيحسب الصبر أن الخلق منكسر ما بين منسجمهم منه ومضاهب لولا الهوى لم نعقد بعد على ضلل ولا أعقنا لذكر البان والعالم فجبتهم لحما بعد ما شهد في عليك عضل الدمع والساقم وأثبت المجد خمضي عن خمس وطن من الباع على خلفيك والعالم نعم سراط من أمف أغاقني والخلي عذره اللذات من آمن يا لائبي بلا والعذر معذرة مني إليك ولو أشرفت لم
المتمم عدد كهاني الأسر بالمستتر العقل الشاد والأداء بالمحاسن محادا من صحالك الناس أسمع به بعد ذلك الإنسان إذ تبدو نصر الشيب في عددي والشيب أبعد بنصر عن الجلال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن مغض بالسوء من دعوة من جانب نذر الشيب والهرم ولا عدت الفعل الجميل قراء ضيف لما براسي غير مرتشم لو كنت أعلم أني ما أوقعه كتمت سر البدان منه بالكتم من لي لرد جباك من غوايتها كما يرد جباك الخيل من مجد فلا درب المعصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النيم والنفس للطفل إن تهمله شب على ضمن الرضع وإن تظلمه يا فاطم واصرف هواها وهذا أن توليه من الأمامات ولا يسمي أو ينسمي راعيها وإن في العمل سائلة وإن هي استحل بالمرعى فلا ترسمي كم حسنت لدى المرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع من شبع رغم مخمصة شغل من الدخن واستبرئ الذبع من عنه ابتدأ من المحارم والزمهم يد الندم وقد النفس والشيطان وعصيهما بينهما محضات النصر على الدائم ولا دمع منهما خصما ولا حكما بأن تدع يد الخصم ولا حكم فاستغفر من قول بلا عمل وقد أسس بين أسفل لليوم لم يخلق الخير لكن من أمر به وما استقبل وما قولي لك أستقبل لا تزوج قبل الموت لا كادا ولم يصلي سوى فرض ولم أصلي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Gak apa-apa, santai. له في ضوء إلى ضوء أنا تعلم على عيشه أي بدعي الله من لولا سلمت يا ابن العالم محمد سيد القوم والطوارئ والورقين من عرب ومن حظا نبينا أمير الله فهد النظر في قول الزامن ولا نعم ولا ببلد شفاعته لكل عون من الأهوال والتنبيه دعا الله مستمسكون به مستمسكون بحبل غير منتصب فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا علم كل يوم رسول الله مكمس عرفا بما او رشد يعني وواقفون لديهم عند حدهم من لغه العلم او من شقه الكلم والذي تمم له صورته فاصطفى بين الله ومن نسمه منزه عن شريك في معاصيه والزوار مسلي في غير مقتصد دع محمد دعت النصارى في نبيهم وكل ما شئت مدعا فيه واحتجم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظمه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعيب عنه ناطق بفمه لولا سبت قدره آيات وعظمات يصلو حين يدعى إلى دار الرمان لم ينبغي بما دعي العقول به إصرار ولا إله ما لم نبض ولم نيم أي الورى فهمه معناه فليس يرى في القرب والمؤلف غير منفهم
كشف تظهر للعين من عضاد عين صغيرة وتكل الطرف من أمن ويكاد النطق في الدنيا حقيقته قوما يامر تسلوا عنه بالعلوم أبلغ العلم فيه عنه وبشر عنه خير خلق الله كالريم وكل إن تبصر إلى كرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه تمشي فضل وكواكب ويطهرن أنوارها للناس في ظلم أكرم خلق نبي زانه خلق بالحسن المشتمل بالبشر والتسليم ذلك كرم ظلمته في شرف وضيف في كرم في كرم ودار في إمام كان وهو فرد من جلالته في عسل حين تقوى في حاشنه كأنما اللؤلؤ المكنون في صلة من معادن منطق من ومنقسم رطيب يعمل طردا ضم عظمه تبع منتشك منه ومرتسم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك غير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه يا أكرم الخلق ما لمن أذلوا به سواك عند حلول الحادث العامم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تحلى باسمه منتهكم فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في غفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على عساب العشيان في القسم يا ربي وزع الرزان غير منعكس لا أبديك وزع الحساب غير منخرم وتب بعبدك في الدارين إنا له صبر متى تدعو الأهوال ينهزم وعدا للصحب الصلاة منك دائمة على النبي منحل ومنسجم نار الناس عذابات البال ريع الصبا واضرب العيس على العيس بالنظم ثم رضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم التقى والنقام والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه البردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع مئات فارج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah. Nah, yang berikutnya kajian kitab Hidayatul Hidayah sudah sampai wala yaqumu ahadun minal qaumi. Benar Mas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
Sebelum kita masuk ke sini, saya keingetan sama pembahasan salam ya. Pembahasan salam kemarin kan salam ya, pada intinya kan gini, salam itu salam pertama dan salam kedua kan gitu ya. Salam sholat kan ada dua kan, salam pertama sebagai rukun, salam yang kedua yang ke kiri itu sebagai kesunahan sholat. Cuma di situ ada aturannya. Salam yang pertama itu diniatkan untuk salam ke orang yang ada di arah kanan. Salam kedua niat salam kepada orang yang di arah ke kiri. Masalahnya ini kalau jamaah itu kan berarti orang yang berperan. Kalau jamaahnya banyak ya, orang yang berperan kan berarti ada berapa? 4 kan? Satu imam posisinya di depan. Makmum kan ada 3, ada yang kanan, kiri, sama tengah. Terus kalau kita pahami ya, kemarin kan saya yang bingung kan yang salam ke yang orang yang bagian paling pinggir, yang sebelah kanannya itu tembok. Itu saya kepikirannya itu 2. Satu, orang yang paling pinggiran. Maksud saya, meskipun saya menjelaskan kesana kemari ribet dan akhirnya nanti tidak tahu diamalkan atau tidak, tapi saya bahas ilmu, paham maksudnya ya? Intinya gitu. Pokoknya saya bahas ilmu. Entah nanti pengamalnya kita ini bisa atau enggak, atau ingat atau enggak, terlepas dari itu semua, tapi ini ilmu perlu kita bahas. Sekarang orang yang salam itu yang pertama apa yang kedua? Pertama ya. Maksud saya itu gini, orang yang posisinya jadi makmum kan belum tentu yang paling pinggir itu setelah imam langsung salam duluan terus gantian, ya kan nggak tentu juga. Kadang-kadang yang kiri lebih dulu, pokoknya sesuai kondisi makmum masing-masing kan. Ada yang salamnya agak lama sedikit, ada yang cepat. Maksud saya itu gini loh, andai kata orang yang posisinya di tengah dan dia itu sama-sama di tengah. Contoh sama-sama di tengah. Ini bahas ya agak ribet, butuh mikir. Contoh, ada 2 baris. Posisinya di tengah. Baris pertama, baris kedua. Andai kata orang yang baris pertama ini salamnya duluan, maksudnya setelah imam langsung dia. Itu noleh ke kanan, niat salam, niat jawab salam. Sebab dia yang pertama. Lah kalau dia yang kedua kan berarti niat jawab salam, wong dia itu yang kedua. Terus ke kiri lagi posisinya juga kedua, berarti niat jawab salamnya yang ada di kanan, niat jawab salamnya yang ada di kiri. Wong dia itu telat. Bang, bisa disimpulkan kan? Lama ya. Dia telat. Ini kan agak ribet, agak jelimet. Ya, ini. Agak jelimet, cuma ada beberapa poin Penting. tapi paham. Mas Dimo paham enggak? Belum diulang lagi. Oke. Enggak apa-apa, jangan ketawa Ustaz. Ada beberapa poin yang ribet. Asli ribet ya. Rumus pertama itu yang namanya salam itu niat salam ke yang ada di kanan, yang ada di kiri. Itu kalau bagi makmum enak pembahasannya, bagi orang yang sholat sendiri enak pembahasannya. Tapi kalau bagi makmum, bagi orang jamaah banyak, ini yang perlu pembahasan itu yang ada di arah kanan, yang ada di arah kiri, dan ada di arah tengah.
Paham, Mas Gobur. Kan akhirnya kan gini Mas Gobur. Iya. Ini imam. Kan salamnya imam yang pertama kan noleh ke kanan, ke tengah kan enggak ada. Kan gitu kan? Iya. Terus ini noleh ke kiri, berarti ada ke kiri. Lah apa kepalanya muter imamnya ini sakti itu kan cukup kan? Iya. Itu jelimet yang pertama. Jelimet yang kedua salamnya makmum juga beda-beda. Ada yang dulu, ada yang lama, ada yang telat, ada yang dulu, ada yang cepat, ada yang lama. Nah terus kan kita pakai rumus. Kan mana yang dulu itu yang niat salam. Kalau dia sudah didahului yang lain berarti niatnya jawab salam. Paham kan rumusnya kan? Akhirnya kan dengan rumus ini kan kita posisinya kan enak. Mau arah di pinggir, kanan, ke kiri, di tengah. Ya tinggal nanti kondisinya itu gimana orang yang di samping saya. Contoh, paling pinggir sini ini 2, yang paling pinggir nomor 1, pinggir kanan nomor 1, nomor 2. Ini sopnya kan panjang kan. Yang paling pinggir kanan ini 1 sama 2. Ini kira-kira kalau yang nomor 1 ini telat salamnya, itu berarti niatnya apa? Yang pertama niatnya salam yang ada di malaikat yang di arah di kanan kan tembok kan gitu kan, berarti kan salam sama malaikat kan berarti. Soalnya tidak ada makhluk di situ ya, malaikat itu adanya. Lah terus yang kalau ke kiri kan karena dia telat, berarti niat jawab salamnya orang yang di samping sebelahnya yang lebih dulu salamnya. Berarti kan gitu. Jadi paham ya? Terus paham Mas Gubung? Tadi dia niat jawab tuh, niat jawabnya waalaikumsalam apa? Enggak toh Mas, jawab biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sesuai salam, sesuai lafaz salam, sesuai lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya batal ya waalaikumsalam. Kira namun. Jadi gini Mas Gobur kesimpulannya, tapi itu juga pertanyaan kayak gitu juga bagus ditanyakan juga konfirmasi ya gitu. Saya sebenarnya itu paham Kang, tapi pengen konfirmasi kepastian ya, memastikan itu penting ya. Jadi kan gini Mas, Assalamualaikum sama Waalaikumsalam aslinya kan sama-sama mendoakan selamat. Maknanya sehingga andai kata kita salam dengan niat jawab salam pun sama, soalnya itu memang mendoakan selamat gitu, supaya Mas Gopur tidak janggal kok lafadznya beda. Ya supaya tidak janggal. Andai kata tidak janggal ya alhamdulillah, andai kata janggal kan sudah ada jawaban gitu. Paham ya ini ya, Mas Imam paham ya? Makanya apa tadi? Alhamdulillahnya telur ya sama ikan. Cerdas kan? Cerdas kan? Ya, Ustaz kan makan yang bergizi apa di sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Walayakumulan orang ngadeg sapa ahadun wong suwiji minal qaumi saking kaum, maksudnya makmum. Walayakumulan orang ngadeg sapa ahadun wong suwiji minal qaumi saking kaum hatta yakumu. Mungkin hatta yakum apa hatta yakum Mas? Hatta yakuma singgo ngadeg sapa alimamu imam. Ini mungkin ilmu baru atau mungkin yang dulu pernah paham ini lupa. Ya, mengkaji kitab itu kalau sering ngaji kitab kecil dan tidak biasa atau ngaji kitab kecil itu maknanya karena kondisi, paham enggak? Iya. Karena kondisi. Jadi gini loh guys, jadi gini. Makanya orang ini kalau kita mentelaah atau kita mencermati kehidupan santri di masyarakat itu kan nasibnya kan beda-beda. Makanya kalau sampai ada kesempatan untuk membaca kitab, entah kesempatan itu bentuknya kayak apa, itu hakikatnya memang atas izin Allah. Maksudnya harus banyak bersyukur gitu loh.
Coba kita bayangkan tuh, enggak semuanya orang yang tadinya paham ilmu banyak dari pondok. Dia merasa Kalau ternyata di masyarakat dihadapkan TPQ dan tidak ada yang mau ngaji sama dia, dikata dan atau ginilah, Bu, ya tidak harus kasar gitu sih. Bisa jadi gini. Dia itu ternyata takdirnya itu merawat TPQ dan sibuk dengan pekerjaan yang lain sehingga tidak sempat ngaji kitab selain jam TPQ. Kan mungkin. Itu lama kelamaan kan juga ilmunya kan juga semakin nipis, semakin hilang, wong tidak pernah ditelaah. Paham ya? Jadi ini barangkali ya yang tadinya belum paham atau pernah paham tapi lupa. Lupa karena mungkin sering baca kitab yang kecil ya. Ini sebenarnya kitabnya ini sih tidak terlalu besar, cuma kan pembahasannya kan sudah lumayan. Ya enggak? Bahasanya kan lumayan kan? Wala yakumu makmum ya. Salah satu dari makmum itu sebaiknya jangan berdiri sehingga imamnya itu berdiri. Oh ini untuk para pedagang susah ngamalkan ini susah. ini Mas ulang ini. Ini ngelawan ini kayaknya. Oke gini. Hah? Kalau Mas posisi sholat orang udah selesai sholat. Ya selesai sholat tuh Mas. Ini pembahasannya kan. Benar. Oh ini ya kalau jual es. Saya bentar Mas. Ini pertanyaan bagus benar. Benar Mas. Kan kita pembahasannya kan sudah. Saya benar Mas. Tapi bagus itu Mas. Kan sudah selesai salam kan? Iya kan? Paham saya ini pembahasannya selesai salam Mas. Kemarin kan kita sudah posisi salam kemudian wirid, posisi wirid itu kan menghadapnya ke makmum atau miring gitu kan, sudah sampai situ. Nah ini pembahasan yang berikutnya itu sebaiknya seorang makmum itu jangan berdiri sebelum imamnya berdiri. Maksudnya berdiri itu ya selesai wirid ya berarti selesai doa. Nah iya makanya untuk para ini yang bisa mengamalkan ini santri di pondok. Jangan sekolah kalau sekolah sing ada pensiunan iya. kalau santri sih tapi tidak semua santri juga ya. Iya. Baik sebelah kanan 14. Sedepan masih utuh. Ini kita bahas ilmu lah pokoknya. Kalau bahas soal apa posisi ya posisi. Kalau soal posisi kan nanti kan bisa benturan kan sama hukum-hukum yang lain. Paham enggak maksudnya? Ya, ini posisinya kan sunnah. Ini kan sunnah. Lalu kalau VS wajib gimana? VS wajib. Ya contohnya apa VS wajib? wajib. Janjian misalkan ya punya janji. Ya, lihat jamnya itu memang sudah mepet kan gitu. Udah janjian. Dan kalau tidak dipenuhi janji itu memang tidak punya banyak waktu yang janji itu. Pokoknya cuma sebentar aja terus pergi. Dan itu kalau tidak dipenuhi kan berarti kan ada dua perkara kan, sunnah dan wajib. Dan akhirnya milihnya kan sunnah. Tapi kan kita harus sadar memang kita posisi itu memang melakukan kemakruhan. Kita harus sadar, tidak bisa terus kan iya kan paham kan, tapi harus diakui makruhnya gitu loh Bang, maksudnya kan tidak perlu dibilang terus ya udah ya benar saya melakukan kemakruhan tapi saya juga melakukan kewajiban. Dan andai kata itu saya bila sunnahnya apa meninggalkan kewajiban malah tambah repot kalkulasinya ya merugi dong. Paham ya? Di wala yaqumu ahadun minal qaumi hatta yaqumul imam. Itu memang bagi makmum ya. Sebaiknya itu
dia bangkit dari sholat, selesai sholat itu menunggu imam selesai bangkit dulu dari tempat sholat itu. Jadi gimana ya? Biasanya Maksud saya gini loh, saya ini membayangkan jadi imam yang pengertian. Jadi gini ya, saya itu ini tidak di Jawa, di sini. Di sini juga kayaknya beragam kondisi masjid itu. iya. Saya menjumpai wiridan di masjid sini itu, kalau sholat zuhur sama asar itu wiridnya sendiri-sendiri. Di masjid kan gitu kan? Sama. Oke, tadi kan beda kan? Saya itu menjumpai masjid agung, masjid besar itu cara wiridnya gitu. Ya saat itu saya sempat berpikir kok ada cara kayak gini ya, tapi Allah alam sih, pokoknya itu Solo alam lah. Mungkin imamnya. Nggak tahu. Ada imamnya kan Lah, ke belakang. tapi kan gini, mau disebut nggak mau zikir sama sholat, nyatanya pas maghrib zikir, Iya. bisa zikir, subuh zikir, tapi pas Masya. kalau zuhur saya nggak tahu, saya nemu itu asar. Tapi masa asar nggak zikir, masa asar nggak zikir, zuhur zikir. Tapi wallahu alam sih, saya menduganya itu gini, karena asar ini kan sholatnya sir, bacaannya kan pelan, imam kan bacaannya kan enggak ini kan, apa karena ini, tapi walau alam, tapi saya menemui beberapa kali memang gitu, setelah selesai salam itu sudah menghadap ke makmum tapi zikir masing-masing, zikir masing-masing. Apa ini mengamalkan apa yang dulu di zaman Rasulullah atau gimana, wallahu a'lam. Kan menghidupkan sunnah kan juga bagus kan. Paham ya Mas Gopur, paham ya? Pokoknya banyak kemungkinan lah. Kalau kita mau apa konfirmasi, mau apa tabayun, memastikan, nah itu bisa disilaturahim ke sana. Bahwa Dan saya kenal imamnya, saya kenal. Dan orangnya enak, bisa diajak ngobrol, berdialog. Ini sekedar kita ini. Saya sempat bayangin gini, saya itu bayangin gini. Saya itu bayangin gini, karena kondisi imam itu yang asar tadi nggak zikir. Saya kan kalau pas habis ngaji kayak gini kan, kalau niat niat nolong ya, niat nolong supaya makmum yang lain ini tidak dapat kemewahan, ya udahlah, saya cuma zikir sebentar terus pindah ke belakang saja. Kan sudah berdiri imamnya. Biar yang makmum itu andai kata yang jualan atau apa itu tidak kena hukum makruh gitu maksud saya. Saya cuma membayangkan saja. itu kalau Kan imamnya mungkin. ngaji ini. Itu kan mungkin. Nah, ya mungkin kita bahas sesuatu yang mungkin. Kita membahas sesuatu yang mungkin. Oke. Jadi memang di sini penjelasannya Mbah Nawawi memang gitu. Jadi faqiyamul makmum qoblan tiqalil imam makruhun. Jadi berdirinya makmum sebelum pindahnya imam dari tempat zikirnya itu makruhun, hukumnya adalah makruh ya, makruh dalam fikih itu biasanya ya makruh itu ya kalau tidak dilakukan mendapatkan pahala ya. Makruh kan kalau tidak dilakukan mendapatkan pahala, kalau Kalau dilakukan kalau dilakukan tidak dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Pak ya, ini kebanyakan lihat medsos ini. Kagak banget telur boyo atau telur anu, apa itu penyu.
Oke, alhamdulillah ya, ini mengingatkan kita barokahnya ngaji. Wayan syarifulan bubaran sopak limamu imam. Haitsu sya'a wayan syarifulan bubaran paham? Bubaran paham Islam ya? Bubaran paham ya? Ya lungo. Wayan syarifu ya pergi dari tempat zikir itu. Wayan syarifulan bubaran sopak limamu imam haitsu sya'a ing dalam sekirane karep sapa imam. Anyamini saking arah tengene imam au shimalihi utawa arah kiwane imam. Wayan sahiwalan bubaran sapa al imamu imam haitsu sya'a ing dalam sekirane karep sapa imam anyaminihi saking arah tengene imam au shimalihi utawa arah kiwane imam. Imam dia ya sekarang gini, imam itu kalau selesai sholat itu bagusnya ke arah kanan apa ke arah kiri ketika dibahas ini ya. Mantap ya. Ke arah kanan apa ke arah kiri gitu. Terus di sini itu bebas terserah. Ada tua-tua banyak, kiri kosong. Iya. Ini keterangan asal, hukum asal. Nanti kalau ada sesuatu hal yang baru itu nanti ada kebijaksanaan lain Mas Bobo. Ini tentu kita pahami adalah hukum asalnya kayak gini ya. Jadi imam ya itu bebas terserah mau lewat kanan terserah, mau lewat kiri juga terserah. Akan tetapi wal yaminu utawi arah tengen iku ahabu luweh nyenengake ilayya maring ingsun. Kono ilayya ilaihi enggak ilaihi malah enak. Ilaihi kembalinya wal yaminu utawi arah tengen iku abu luwih seneng luwih nyenengake ilaihi maring imam. Mungkin ilaihi ya. Tapi kayaknya kok enak ilaihi ya Mas. Ilaihi itu ini kan komentarnya Mbah Imam Ghazali kan. Jadi ilaihi itu saya lebih senang, tapi saya lebih senang kalau imam itu apa berdirinya arahnya ke kanan. Ilaihi kok kan lucu, tapi lebih menyenangkan arah kanan itu lebih menyenangkan imam. Kan kayak Begini yang luwih sunah maring imam. Yang begitu cuma luwih sunah maring imam. Ilaihi. Berarti iya bagi imam. Sunah. Kalau wilayah kan seneng aku saya pendapat oh maksudnya. astagfirullahaladzim. Ya penak ini Mas. Lagi Ya astagfirullah. Ya oleh penak ngono Mas. Biasanya kan ahab bukan maknanya itu ya luwih sunnah ahab, tapi kok sebenarnya luwih sunnah ya mustahab biasanya disunahkan. Udahlah kita pakai yang itu tidak apa-apa itu karena melihat pemahaman, memang pemahamannya kayak gitu ya berdasarkan dari keterangan Mbah Nawawi juga. Jadi kan gini, kalau kita maknani luwih disunahkan ya nanti kata ya
kita maknai itu, kemudian kita didukung oleh keterangannya Mbak Nawawi. Jadi gini, wal yaminu utang katengen iku ahabul luweh disunatake ilahi maring imam. Pas lah Mbak Nawawi itu gini, alasan Mbak Nawawi maksudnya sebab ya, arah kanan itu sebab arah kanan li anna jihatal yamin afdol, sebab arah kanan itu utama. Ukurannya gini ukurannya ya, kita kan kalau makan pakai kanan, kalau cebok pakai Kiri. kenapa kayak gitu? Awas kira-kira Sud sunah. gitu. Adab. Nah, gimana ya bahasanya? Ada keterangan tuh gini, kalau untuk kebaikan itu bagusnya kanan, kalau untuk keburukan itu bagusnya kiri. Tapi juga masa cebok jadi itu kan bisa bantah-bantah. Cuma kalau kita melihat zatiahnya, barangnya taek itu kan jelek gitu ya, mungkin pandangannya kayak gitu. Kali tiduan, pakai tangan kiri. Kan bersihkan lah. Foto tiduan. Oke ya. Emang Jadi bubuk kenapa ya? Mesti akal zakat ya guys. Allah. Udah mas kayaknya kayak gitu itu nyaman. Saya lebih nyaman di mana ya kayak gitu. Oke, cukup kayak gitu aja. Wal yamin ku katengen iku habul wa den sunatake ilahi maring imam. Saya suka pakai itu karena khas bahasa ilmu. Kalau ilahiyah kan khas kayak apa ya? Khas ke pendapat pribadi, tapi ada alasannya juga sih. Contoh. Ini Imam Ghazali kan orang kok cuma kiai, kan ulama. Maknanya apa beliau itu kan dipertanggungjawabkan dan mengikuti ilmu kan gitu. Maknanya kalau beliau senang itu kan ada dasarnya. Di andai kata. Ini kan karena ada redaksi beda. Dan ahabu itu juga bisa dimaknai menyenangkan juga bisa, ahabu itu. Andai kata dimaknai Imam Ghazali itu lebih suka kalau imam itu keluarnya arahnya ke kanan. Dasarnya dijelaskan Mbah Nawawi karena arah kanan lebih utama, karena sholat itu ibadah, suatu kebaikan, maka baiknya ke kanan. Paham ya? Itu kan juga masuk kan? Tapi kalau bahasa ilmu membahas itu, kalau saya pribadi tapi ya, lebih beiji yang Mas Dion tadi. Cuma kalau pakai ini itu juga bisa dipahami. Bisa dipahami. Wala yakhusulan ora nentokake lan ora ngususake sapa alimamu imam nafsahu ing awak dhewe imam biduai kelawan donga fi kunut subhi ing dalem kunut subuh. Wala yakhusu ning kono yakhus apa yaktasu Mas? Ya,
Wala yakhusulan kanan taake sapa imam nafsahu ing awak dhewe imam biduai kelawan donga fi qunuti subhi ing dalem kunut subuh. Jadi kalau jadi imam itu doa kunut itu jangan mendoakan sendiri, jangan Allahumma hdini maksudnya. Jangan Allahumma hdini, tapi Allahumma hdina. Ya, bal yaqulu balik ngucap sapa imam Allahumma hdina ing Allahumma hdina wa yaj'alan bantarake sapa imam di kelawan kunut. Wala yakhusan kana ta'ake lan ora ngususake sapa imam nafsahu ing awak dhewe imam bidu'a iklan donga fi kunuti subuh lam kunuti subuh. Bal yaqulu balik ngucap sapa imam atau donga sapa imam Allahumma hdina ing Allahumma hdina. Maksudnya itu Allahumma hdina ini perwakilan ya, jangan Allahumma hdina aja terus selesai ya. Wa yajharu lan bantarake sapa imam bi iklan kunut. Jadi imam itu kalau doa kunut jangan pakai Allahumma hdini tapi Allahumma hdina. Sebab kalau Allahumma hdini itu mendoakan pribadi dirinya sendiri. Kalau Allahumma hdina ini mendoakan untuk semuanya, baik dirinya maupun makmum yang lain ataupun makmum. Allahumma hdina, dan bacanya sebaiknya itu wayajharu, yaitu dibaca keras. Maknanya tidak lirih, dibaca keras. Kemudian gini, ya. Tapi senang baca keras sampai selesai. Enggak, nanti ada pembahasan mas. Ada pembahasannya. Wahakaza lil khabari. Sabar. Wahakaza lil khabari. Kayak rasa baran gitu wahakaza lil khabari, ya tidak apa-apa, ini yang ngaji kan kawan sendiri. Kalau ngaji sama Mbah Najim, Mbah gimana dicucuk. Wahakaza lil khabari alladzi rawahu Tirmizi. Sebab gini, semacam ini itu karena ada hadis ya, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. La ya ummu abdun qauman fayahtasu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum ay in taqasa sawabahum bitafwiyatihim ma tulibalahum faquriya dzalika. Jadi gini, Masya Allah ya, pokoknya kita memahami lewat redaksi ini supaya dapat keberkahannya. La ya ummu abdun, seseorang sebaiknya tidak menjadi imam. Kauman, tidak ngimami seorang kaum atau seorang makmum. La ya ummu, kalau orang itu ya, seseorang itu ngimami, jangan doanya jangan pakai doa pribadi. La fa'in fa'ala, andai kata ia tetap ndablek ya melakukannya, faqad khona, maka ia melakukan khona, hal yang buruk ya. Maka sungguh ia telah melakukan hal yang buruk. Sampai gini, buruk itu biasanya buruk itu kan ya makruh kan, buruk kan makruh. Belakang juga ada keterangannya makruh. Jadi buruk itu makruh. Cuma kok gini, di sini itu gini. Khona ini maknanya ain taqasa sawabahu, mengurangi pahala. Ini yang kita harus tahu juga ya. Jadi misalkan ya kita harus tahu juga resiko. Makanya kalau ya ambisi jadi imam itu ya harus hafal doa-doa yang untuk orang banyak. Maksudnya domir nanya itu harus hafal. Selamat dari itu nih. Termasuk. Kalau nanti berarti di Solo.
Fiti loh. Sasa dina. Oke. Tapi saya berikan sasa dulu. Ini memang tidak mina. Ya ini ya nah. Saya berikan Yang mina. Gimana? Berapa kali nah? Oh. Dia deh sesuai konsepnya pakai ina. Dulu kita pegang dulu ya. Nanti kan bahasanya kan sami dibaca dua itu. Jadi kan gini, kadang-kadang doa itu direvisi atau dirubah lah. Tapi rubah itu untuk kepentingan bersama kadang. Tapi kalau redaksi yang ada, sependek yang kami pahami itu doa apa mas tadi? Selamat. Allahumma Allahumma inna nas'aluka. Inna nas'aluka itu sudah kami loh mas. Inna itu sesungguhnya kami. Nas'aluka, kami memohon kepada engkau. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, keselamatan fiddin dalam agama. Cukup, jadi nggak usah dikasih nah. Lah mungkin yang redaksi yang lain itu gimana? Gimana? Sing fiddinina itu. Nah, maksudnya awalnya sama ndak gitu maksud saya. Allah inna nas'aluka salamatan fi dinina. Fitin pertama Fitini mboten mulainya gini. Fitin Pak. Bil alimina lah. Mulai dari situ. Tapi ngono sejak mana ngasih ning bisa kula kamu kan. Plin jam balik lah. Iki wis teko umum. Buka nih, iki kira. Kemarin kan langgar kan tajan tertentu ya. Kadang orang itu doa dirubah. Kadang ya yang nama doa kan sah-sah saja ya, selama maknanya itu ya bisa dipahami dan ini juga untuk bersama. Cuma kalau dibanding coba kalau dibanding pakai bahasa hadis kan tentu utama bahasa hadis. Sependek yang kami pahami doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, sependek yang kami pahami itu hadis. Ya ikut aja. Cuma nanti gini, hadis itu ada yang di hadis itu pakai doa sendiri. Allahumma inni as'aluka misalkan kan sendiri. Lah nanti pas dipakai bersama yaitu diganti domirnya saja. Allahumma inni jadi inna, as'aluka jadi nas'aluka. Itu kalau ngubah di dinina kok kayak gimana nih? Kalau sebab cukup di depan itu sudah cukup lah. Sampai mana tadi? Oh, jadi kalau ada imam kok dia itu orangnya dablek ya, nggak tahu imam kok dablek ya? Ya no. Wah itu berarti yang ini. Jadi oke, siap saya setuju aja dablek. Saya tadi berpikiran gini, yang namanya imam kan teladan kan gitu, masa teladan kok dablek kan nggak mungkin kan. Tapi saya menyaksikan sendiri. ada imam itu dablek. Tapi dablek itu karena bodoh. Karena bodoh dan biasanya kalau ditegur itu kayak tidak percaya gitu. Percaya memang ajaran dari kecil kayak gitu. Ngapain dirubah? Karena kebodohannya itu. Itu mungkin yang saya anggap sebagai dablek. Iya. Ya, jadi karena bodoh tapi dia tidak mau menerima keterangan dari orang lain ya, repot lah, jenis bodoh yang kayak gini itu repot. Oke mas, moga saya memahami mas. Itu mengurangi pahala. Amma fakul hadzalika amma ma warada minan nas bi ifradi du'a fa huwa fi ghairil qunut.
Oke, kita lanjut dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim wa yajaru bihi. Oke, wa yu'aminu lan maca amin sapa alqaumu kaum utawa makmum. Wa yu'aminu lan maca amin sapa alqaumu makmum wa la yarfa'una lan ora ngangkat sapa kaum aidiyahum ing pira-pira tangane kaum. Illam yasbut kono ora tetep apa zalika mengkon-mengkono rafa'a ilaihi ora tetep fil akhbari ing dalam pira-pira hadis. Saya pas baca sekilas ini kaget, ini kalau tidak ada sarahnya itu pasti kaget, apalagi kalau tidak sampai melihat memahami lebih lanjut. Yang tadinya ngangkat tangan jadi bisa jadi tidak ngangkat tangan lagi. Jadi kan gini ya, di sini ini di sini ini Mbak Imam Ghazali menjelaskan kalau doa kunut tangannya tidak usah diangkat. Ya. Doa kunut itu tangannya tidak usah diangkat. Menurut Imam Ghazali di sini alasannya karena hal itu tidak ada ketetapan hadis. Doa kunut kok tangannya diangkat itu tidak ada ketetapan hadis. Ya, ini kalau kita tidak pakai syarah berhenti saja nih bahaya ya, bahaya kan? Makanya kita kalau ini susahnya ngaji asli ya, ngaji itu kenapa butuh kitab banyak, apalagi syarah-syarah itu kepentingannya salah satunya untuk konfirmasi pemahaman semacam ini. Jadi tapi ini ilmu. Jadi menurut Mbah Imam Ghazali ini pas doa kunut tangannya ndak usah diangkat. Alasannya ndak ada ketetapan hadis yang menjelaskan tentang ini, ndak ada. Jadi tidak ada hadis ya. Lah terus gini, ini dibantah sama Mbah Nawawi ya, Mbah Nawawi kata Mbah Nawawi wa hadza dhaif. Wah, Imam Ghazali ini pendapatnya lemah ini. Ini pendapat lemah ini hadis dhaif ini, lemah itu. Bal sahih, kalau sahih itu sunnah raf'ul yadaini itu. Menurut pendapat yang sahih itu malah disunahkan mengangkat kedua tangan fi jami'il kunut, semua dalam doa kunut. Wassalatu wassalamu ba'dahu, bahkan pas baca sholawat dan salam juga disunahkan mengangkat kedua tangan. Itu apa penjelasannya Mbak Nawawi. Lah kalau untuk ngusap tangan, ngusap wajah kan ya, itu memang setahu sebenarnya yang kami pahami ya, tidak tahu nanti ada ndak itu ndak disunahkan ngusap tangan. Enggak, kunut itu enggak. Yang disunahkan itu pas doa setelah sholat itu. Kalau kunut itu enggak. Ini saya belum baca kitab, tapi saya masih sangat ingat sekali keterangan pada saat ngaji di Ngawi dulu. Pada kiai saya Ahmadul Razi itu menjelaskan ngapain doa kunut itu kok sunnahnya enggak usah ngusap wajah tapi langsung. Sebab kalau ngusap wajah itu ribet. Orang doa kunut gini dulu kan lebih ringan, langsung Allahu Akbar daripada jadi lebih ringan lah, enggak ribet kan. Langsung ribetnya ya. Allah itu dulu. Masa ada mas? Ada. Ngeri. Sebelah tuh. Tapi Nama itu. orang nama ini. Di sebelah lah. Ini pasti apa lain tempat masalah dia. Benar ini. Tapi rasa sedikit. Kalau bahas kekuatannya orang pintar gitu ya. Ya asli gitu. Tidak bohong-bohong dia. Cermat. Ustaz, kalau ada sebelah hikam, aku begini, pasti kan tahu sama-sama tangannya gini. Kalau orang tua musuh pernah mati kan, musuh ya tetap kelihatan tangannya. Benar. Ya, Itu enggak sampai. maksudnya itu gini mas. Sampai ke bawah, cuma tahu sampai. Ya udah apa-apa, sih enggak melarang. Maksudnya itu kok rawan mas.
sama sebelah. Sebelah pasti tahu. Delalah, pasti kan delalah kok yo. Sandingannya kok Mas Gopo ngomong ngono kuwi masuk kuwi. Ada, tapi tidak bisa Boten sajinya sebab karena Meringankan kalau langsung ke bawah itu ringan, kalau ke atas kan agak merepotkan. Kalau memang nanti siap Ukurannya itu gini Mas Imam, bayanganmu jangan gini. Saya enggak repot gini, jangan gitu. Bayangannya itu enggak gitu. Pasti saya ngusap kali ya. Ini saya jawab dulu supaya ndak ndak nyangkal sudah saya kasih jawabannya. Jadi gini, bandingannya itu gini, orang langsung turun sama ke atas itu kan ringan langsung turun gitu, ndak kok saya gini kan ndak berat, ndak gitu, ukurannya ndak gitu. Jadi paham ya? Oke, cukup. saya Iya. Oke, siap. saya lebih mudah ini. Waya kau ngembos siji robo. Iki nek dirampungno ada suwe. Baik. Waya kau lan maca sapa limamu sapa al-makmum waya kau lan maca sapa al-makmum bagiatul kunuti ing sekarene kunut min qaulihi saking ucapane imam opane innaka taqdi wala yuqba alaik. Mas Lubur harus tekan Mas Lubur. Wa qaulan maca sapa al-ma'mum bagiatul kunuti ing sekarine kunut min qalihi awit saking ucapan imam innaka taqdi wala niku ana fa innaka ne ora Mas. Fa innaka apa innaka ana ya. Ya rupane innaka taqdi wala yuqba alaik. Itu donga innaka taqdi wala yuqda alaik. Innaka satemene panjenengan taqdi iku mutusi panjenengan wala yuqda lan ora den putusi sapa alaika panjenengan. Jadi untuk doa kunut imam baca keras itu ya Allah Madinah sampai sebelum fa innaka taqdi. Kalau fa innaka taqdi itu baca sendiri-sendiri dan bacanya pelan. Ya kayak yang kita alami kebanyakan ya. Kebanyakan dari kita, tapi kadang-kadang ada yang baca keras juga fa innaka taqdi ya enggak? Iya. Tapi tidak sekeras sini. Tapi saya pernah dengan tetap keras. Kayak mana? Iya. Bisa awal sampai akhir. Ya walaupun saya memaklumi, tapi ini kan cerita gitu maksud saya. Saya cerita. Ada orang yang nggak gitu, ya karena belum paham lah jelas lah. Masa sengaja? Iya, sengaja ya udah paham. Ya, Sengaja itu pasti udah paham. Kalau enggak sengaja. jadi gini, sekarang Mbah Nawawi menjelasannya gini. Wa yaqra'u al-ma'mum bagiyatal kunut min qouli innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sirron, dilakukan secara lirih saja. Wa huwa karena gini, fa innaka taqdi itu sanaun adalah memuji. Fala yaliku bi atamin. Lah kalau memuji itu enggak pantas kok amin. Maksudnya gimana? Memuji kok amin. Allah Maha Kuasa amin. Mana maksudnya? Aneh. Maknanya aneh. Makanya enggak usah amin. Enggak usah amin. Cuma gini. Ini sedikit cerita ya. Ini kalau kita agak bahas agak luas sedikit itu juga repot juga. Contoh pas doa. Ya. Iya. Doa itu kan enggak semuanya minta. Iya. Yang dibaca loh lafaz doa yang dibaca biasanya oleh
para ustadz, kiai itu kadang-kadang kan alhamdulillahirabbil alamin. Muji kan amin, ya enggak? Iya. Iya kan? Ya. Dan ada beberapa kata-kata yang memang pujian tapi Amin. tetap amin. Terus kita tutup gini. Hei, masyarakat, kalau muji ya jangan amin. Terus kalau ndak minta, jangan amin. Caranya gimana? Amin itu maknanya berdua. Saya bentar, saya ke sini dulu. Artinya harus paham Lah kan harus paham makna dulu. maknanya dulu. Lah kalau paham makna kan ribet. Nah, Gimana cara wong diajak ngaji aja susah. Lah apa ndak usah amin. Ya repot juga. Ini kan kesusahan. Saya pernah bingung ya enggak yang ini namanya santri kan harusnya kan pemikir dong kan gitu ya. Tidak usah ditanya itu sudah mikir, sudah punya pikiran. Enggak mikir. Mama mikir. Oke, jadi gini. Akhirnya kalau dituntut aneh. Orang awam kok disuruh paham doa. Ya enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Jadi ya udahlah pokoknya amin terus meskipun resikonya ya kayak doanya orang yang di Mekah itu, Allahumma zawijni arba'an, amin. Tahu dah? Ya kan? Ya, itu kan viral kan itu kan dituntun nggak tahu yang kerjain itu mutawif atau orang yang di sana kerja gitu terus dikerjain nggak tahu Allahumma zawijni arba'an ya Allah. Apa itu nikahkanlah kami pada orang 4 kan itu minta istri 4 diamini semua karena nggak tahu artinya. Yaitu satu sedikit kejadian lah. Tapi akhirnya kan repot. Dan saya sangat janggal sekali kalau alhamdulillah amin. Maksudnya gimana? Muji kok amin. Atau bahasa muji yang lain kan ada banyak di dalam doa kan banyak kan tidak minta semua. Ada yang muji-muji banyak lah, redaksinya yang beda juga banyak. Itu pasti amin terus. Ya hebat. Saya saking bingungnya. Coba buka-buka di komus saya, amin itu apa sih maknanya? Jadi sependek yang kami pahami itu plus saya paham itu, saya pahami semacam itu. Jadi amin itu ada makna yang lain. Makna yang lainnya itu ya udah kayak itu. Aku ya ngerti itu ya, nggak sampai. Tapi makna itu. Jadi kan gini, saya pahami gitu, loh ini alhamdulillah ada makna lain ternyata amin. Tapi saya tidak berani nyampaikan karena saya belum pernah dengar dari seorang guru, cuma dari komus. Loh ini benar enggak? Atau pernah enggak ada keterangan semacam ini dari guru saat ngaji? Akhirnya saya konfirmasi ke kawan saya yang saya anggap lebih alim. Saya tanyakan ke itu untuk memastikan benar enggak ini? Oh iya benar. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Maknanya enak ya. Berhadapan sama orang awam itu ya udah pokoknya alhamdulillah rabbil alamin ya amin. Tetap amin. Tapi bagi yang tahu amin yang khusus yang tidak layak diaminkan ya, yang khusus kayak amin memuji itu adalah amin yang artinya ya Allah kayak itu. Ya Allah kayak itu. Kalau kuas muji kan berarti kayak itu kan ya ikut muji gitu. Kan kita kan pernah dengar kan orang kalau jamaah diwakili orang satu ndak usah, tidak harus yang lain ikut dua-dua, ndak usah, cukup imamnya saja yang lain amin cukup. Kan ada kayak gitu kan? Pernah kan? Jadi amin itu cukup mewakili apa yang diucapkan ustadznya atau imamnya. Itu kayak gitulah. Udah alhamdulillah. Udah paham ya. Jadi ini kita di sini ya pas fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu
tidak dibaca keras, dibaca lirik plus semuanya baca, baik imam ataupun makmum. Kemudian ngapain? Alasannya kalau menurut Mbah Nawawi karena itu tidak pantas diaminkan, yang aminnya itu amin yang artinya ya Allah semoga engkau mengijabah doa. Paham ya? Sama-sama baca ya. Ya kalau diaminkan yang pakai amin yang kedua ya tentu ya dapat juga. Tapi menurut masyarakat umum kan amin kan maknanya tidak kayak gitu. Paham kan? Tapi saya yakin yang dimaksud amin ini tentu amin yang maknanya istajib doa ana. Ya Allah kabulkan doaku. Kabulkan doaku gitu. Oke, alhamdulillah mungkin untuk malam ini sampai sini dulu. Sudah banyak menit itu, hampir sejam lebih ya. Alhamdulillah semoga manfaat untuk kita bersama. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma syrah bis-salati alaihi sudurana yassir biha umurana wa farij biha humumana wakshif biha humumana waghfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha akhwalana wa ballim biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aghsil biha haubatana wa ansur biha hujjatana wa dhahir biha alsinatana wa anis biha wakhshatana wa arham biha warbatana wa ja'alha nuran baina aydina min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa fi quburina wa khashfina wa nashrina وَأَوْلِكَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِنَا وَثَقِّلْ بِهَا مَوَازِينَ حَسَنَاتِنَا وَأَدِمْ رَكَاتِهَا عَلَيْنَا حَتَّى نَلْقَى نَبِيَّنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارغون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره مدعنا. اللهم في الدارين بحياته يا الله وثبت قلوبنا على محبته يا الله واستعملنا على سنته يا الله وتوفنا على ملته يا الله واحشرنا في زمر النجاة وحزب المفلحين يا الله وانفعنا بمن ضل عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأنقذنا حوضه الحصوى واسقنا بكأس الأوفى. اللهم يا الله يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأنتم علينا ليقمد بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ أعظم من أقسم بحقه عليك وندرس به إليك إذ أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا يا الله وطول آمالنا يا الله وفساد أعمالنا يا الله وتكاسلا عن الطاعة يا الله وهجومنا على المخالفة يا الله ونعم المشترك إليه أنت بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا يا الله وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى يا ربنا ولا جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصب فلا تبعدنا يا الله وببابك نقف ولا تضغطنا يا الله وإياك نسأل فلا تخيبنا يا الله. اللهم يا الله ارحم ضعفنا وآمن خوفنا وتقبل عملنا وأصلح أحوالنا يا الله واجعل بطاعتك شغلنا يا الله وإلى الخير مآلنا يا الله وحقق بالزيادة آملنا يا الله واختم بالسعادة آجلنا يا الله. هذا ذلنا ظهر بين يديك يا الله وحالنا لا يخفى عليك يا الله. أمرتنا فدربنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا الله فاعف عنا يا خير مأمون وأكرم مسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله ألم نرى العالمين خلقنا من الدين إياك نستعين من الشرور المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Gimana?
Cuma Nabi Ibrahim kan ada Robi, soalnya tidak ada imam jadi